सत श्री अकाल। एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह चट्ठा। बुलेटिन की शुरुआत करांगे वड्डी खबर नाल। बीकेयू भुपिंदर सिंह मान कमेटी तो होए अलग। दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट के वलों 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, जिस दे विच भुपिंदर सिंह मान का नाम भी शामिल सी। सो दस दिए कि भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप इस कमेटी तो अलग कर लिया। उन्होंने कहना है कि मैं किसानों के नाल ते किसानों के नाल ही खड़ा रहांगा। सो प्रैस कॉन्फ्रेंस के राही उन्होंने नाता तोड़िया। वड्डी खबर टीवी स्क्रीन ते दर्शक लगातार देख रहे हैं। बीकेयू भुपिंदर सिंह मान के वलों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस तो बाद उन्होंने इस कमेटी के नालों नाता तोड़ लिया। दस दिए कि लगातार सियासी आगुआं के वलों ते किसानों के वलों इस कमेटी के उत्ते सवाल चुके जा रहे थे, जिस तो बाद भुपिंदर सिंह मान ने फैसला लिया। सो वड्डी खबर दर्शक टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। बीकेयू भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी तो अपने आप को अलग कर लिया। सो सुप्रीम कोर्ट के वलों एक कमेटी बनाई गई सी, जिसते किसानों ने भी इतराज़ जताया सी। उत्थे ही वख-वख सियासी आगुआं दीआं प्रतिक्रियावां भी सामने आ रही सी, जिस दे विच उन्हां ने इस कमेटी नूं लैके सवाल चुके सन। वड्डी खबर टीवी स्क्रीन पर दर्शक लगातार देख रहे हैं। बीकेयू भुपिंदर सिंह मान कमेटी तो होए अलग। प्रैस कॉन्फ्रेंस राही तोड़िया नाता। सो सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनां ते कमेटी बनाई सी, जिस ते लगातार सवाल उठ रहे सन। उस तो बाद भुपिंदर सिंह मान के वलों फैसला लिया गया। सो किसान पिछले 50 दिनों तो दिल्ली के वख-वख बार्डरां ते डटे हुए हैं। उत्थे ही इस किसानी अंदोलन नूं लैके एक नवा मोड़ सामने आया। दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट के वलों 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी इस मसले के हल लई, पर उत्थे ही इस कमेटी ते लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिस नूं लैके इस कमेटी के मैंबर भुपिंदर सिंह मान के वलों इस कमेटी के नालों अपना नाता तोड़ लिया गया है। सो इस खबर से वधेरे जानकारी लिए साडे स्टूडियो के विच साडे संपादक जगतार सिंह भुल्लर साडे नाल लाइव जुड़े हुए हैं। सर, जिहड़ा भुपिंदर सिंह मान के वलों इस कमेटी नालों नाता तोड़ लिया गया है, क्योंकि लगातार इस कमेटी के उत्ते सियासी तौर पर भी सवाल उठ रहे सी ते किसानां दे वलों भी सवाल उठाए जा रहे सी। बिल्कुल गुरप्रीत, देखो सब तो वड्डी गल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जी कमेटी बनाई सी, जिस दिन कमेटी बनाई सी उस दिन ही इस कमेटी का विरोध हो चुका। और जो किसान जथेबंदियां अपनी नस्ल और फसल होंद वजूद भविख की खातर संघर्ष कर रही ने, उन्होंने भी इस कमेटी को रद्द कर दिता सी। वो कह रहे सी कि वो इस कमेटी के सामने नहीं पेश होणगे। और सब तो वड्डी गल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी नॉमीनेट किया है, उस तो बाद जिहड़ियां टिप्पणियां आईयां, क्योंकि कमेटी ते पहलां ही इल्जाम लग चुके हैं कि सरकार पक्षी ने कानून जिहड़े सरकार ने कानून पास किए उन्हां दा पक्ष पूर चुके हैं। तो इस तरह जिहड़े लोग इन्हां बिलों का पक्ष पूर चुके हैं, सरकार का पक्ष पूर चुके हैं, उन्हां तो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। इस करके ही देश के किसानों ने नहीं, देशवासियों ने भी इस कमेटी को रिजैक्ट कर दिता सी, रद्द कर दिता सी। भुपिंदर सिंह मान कोई शक नहीं कि बहुत ही जिहड़े हंडे हुए किसान नेता ने, पंजाब के मोढियां चों रह चुके हैं किसान नेतावां दे विचों, और उस तो बाद राज्य सभा मैंबर भी है और किसानों को लैके फिक्रमंद भी दिखाते रहे। लेकिन उन्होंने बदकिस्मती नाल कह सकते कि इन्हां बिलों का भी पक्ष पूरिया से, इस करके उन्हों भी विरोध होया। और उन्होंने क्योंकि कल ही अकाली दल ने भी टिप्पणियां कीतियां सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिहड़े खास बंदे उस कमेटी के विच ने, उन्हों का इशारा भुपिंदर सिंह मान वाल सी, क्योंकि भुपिंदर सिंह मान के जिहड़े लड़के ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वालों पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन च मैंबर लगाए गए हैं। अकाली दल के इल्जाम सन, तो इस करके उन्हें लगता है कि परिवारक तौर पर भी और जो पब्लिक डोमेन के विच भी जिहड़ा उन्हां दा विरोध हो रहा, इस करके शायद उन्होंने वख अपने आप को कर लिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपने पंजाब वास्ते, देश के किसानों वास्ते हमेशा तत्पर रहिंदे हैगे ने, पर वो इस कमेटी तो अपने आप को वख करते हैं और वो हमेशा पंजाब दे नाल, देश के किसानों दे नाल खड़े रहणगे। और सब तो वड्डी गल है गुरप्रीत कि जिहड़े 4 मैंबर इस कमेटी च शामिल किए गए हैं, उन्होंने अगर असी इन्हां कानूनों को लैके उन्हों का पक्ष पढ़ीए जां सुनीए तो बहुत ही हैरान करदा गा। अगर भुपिंदर सिंह मान की गल ही की जाए तो उन्होंने कहा सी, जिहड़े 3 कानून पास किए, उन्होंने कहा सी कि खेतीबाड़ी दे विच प्रतियोगिता मुकाबले लियाउण बनाउण लई बहुत सारे सुधारां की जरूरत है, ये उन्हों का पक्ष सी। अगर डॉक्टर PK जोशी की गल की तो उन्होंने कहा सी कि खेती कानून में किसी भी तरह का बदलाव खेतीबाड़ी को उभरते कमांतरी मौकों तो वांझा करना है। और अगर वो अनिल धनवंत की गल की, वो कह रहे कि कानून वापस लैण की लोड़ नहीं है, इन्हां नाल किसानां लई होर मौके पैदा होणगे। और अगर अशोक गुलाटी की गल की जाए
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ 90 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। जी गुरप्रीत, जो सुप्रीम कोर्ट वालों 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, गठित की गई सी, उस एक नाम भुपिंदर सिंह मान का भी सी, जिन्हों ने कि अस्तीफा दे दिता। इस मामले ते वधेरे गलबात करन दे लई साडे नाल हरमीत सिंह कादिया भी मौजूद ने, इन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। जिस तरह कि भुपिंदर सिंह मान वालों अस्तीफा दे दिता गया, इस बारे की कहना चाहोगे? देखो, उन्होंने अपने जमीर की आवाज़ सुन के जो अस्तीफा देता चंगी गल है, क्योंकि पूਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਹੱਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ। ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਮਨਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਆਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜੀ, ਤੇ ਜੋ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ PC ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ? ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ। 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ, IAS ਅਫਸਰ ਖੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ANP ਨਿਊਜ਼ ਪਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸੋ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਮਾਹ ਮਰੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆ ਰਹੀ ਮੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅਖਤਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਜਗਰਾਫੀਕਲੀ ਸਟੇਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖਤਾਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾ ਮੇਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਨੇ? ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਿੱਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਕੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਆਪਦੇ ਨਫੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹ ਆਲੂ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ 20-25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਜੈ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਵੱਜੋ? ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਿਊਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਬੈਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਹਰਮੀਤ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜੋ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।